So this format is polar form. We have to replace this form into rectangular form. So first we have to multiply these two factors. Okay, we have to multiply. Already I told whenever we are going to multiple any two complex number in the polar form, it's enough to add the angle values. Okay, it's enough to add the angle values. So the first angle value is pi by 6, that is 30 degree. Second one is pi by 12. Okay, this value is nothing but 15 degree. So first we have to add the two complex number. So cos of pi by 6 plus pi by 12 plus I into sin of first value is pi by 6, second one pi by 12. Okay, pi by 6, pi by 12. We have to add. The LCM is 12. In this case 6 is 2 times in 12, so we can multiply with 2 pi plus pi plus I sin. Here also we have 2 pi plus pi by whole divided by 12. Okay, 2 pi plus pi is nothing but 3 pi, so cos 3 pi by 12 plus here also I into sin of 3 pi by 12. So we can cancel 3. So here divided by 4. 1 3s are 4 3s are 12. Therefore cos pi by 4 plus I sin pi by 4. Pi by 4 is nothing but 45 degree. So already I told pi by 6 is 30 degree, pi by 12 is 15 degree. So 30 plus 15 is nothing but 45. Okay, so pi by 4 is nothing but 45. So the value of cos 45 degree value is 1 by root 2. We know that. Sin pi by 4, sin 45 degree is also 1 by root 2. So I into 1 by root 2. So 1 by root 2, 1 by 2. Cos 45 and sin 45 both are same, 1 by root 2. Okay. Next second one, the given value is cos pi by 6 minus I sin pi by 6 whole divided by 2 into cos pi by 3 plus I sin pi by 3. So now we have to simplify this term. Finally we have to find the rectangular form. Rectangular form means real part and imaginary parts should be separately, but this is in the polar form. So first we have to solve. First we have to divide. Okay, already I told you whenever we are going to divide any two complex number in the polar form, it's enough to subtract the angle values. Okay, in the previous problem simply if you add to angle it's enough for product, but this is in divide. Okay, for the division it's enough to subtract the angle value, but the numerator value is not in proper polar form. This is not a proper polar form because இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடுவில் மைனஸ் வந்திருக்கு, நெகட்டிவ் வரக்கூடாது. இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது, மைனஸ். போலார் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னாலே இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா. ஸோ நடுவில் என்ன இருக்கக்கூடாதுன்னா நெகட்டிவ் இருக்கக்கூடாது. அப்போ நெகட்டிவ் என்ன செஞ்சாகணும், ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும், பாசிட்டிவாக மாற்றணும். அப்போ பாசிட்டிவாக எப்படி மாற்றுறது, டினாமினேட்டரில் பாசிட்டிவ் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும் பாசிட்டிவ் நடுவில் இருக்குது, ப்ளஸ் ஐ, இங்கேயும் ப்ளஸ் ஐ. ஸோ இந்த மாதிரி போலார் ஃபார்மில் ப்ராப்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஆங்கிளை ஆட் பண்ணணும். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இதில் நடுவில் மைனஸ் இருக்குது, அதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும். அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இந்த மைனஸை நான் உள்ளே கொண்டு போயிட போகிறேன், அந்த ஆங்கிளுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஸோ அப்போ மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா, அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் சைன் தீட்டாவை எப்படி எழுதலான்னா, சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா. Already we know the result. Minus sin theta is nothing but sin of minus theta. Same likewise we can write cos theta also. So cos theta is equal to cos of minus theta அப்படின்னு நம்ம எழுத முடியும். cos theta அப்படி cos of minus theta தான். ஸோ காசுக்கு நெகட்டிவ் மைனஸ் வெளியில் வராது, பட் சைனுக்கு வெளியில் வரும். ஏன் அப்படின்னா சைன் வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன், காஸ் வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம 11th டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன், திஸ் இஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன். அப்போது வெளியில் மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா அந்த மைனஸை ஆங்கிள்குள்ளே கொண்டு போயிடலாம். எதுக்கு? சைனுக்கு. பட் காசுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாகவே மைனஸ் டீட்டா ப்ளஸ் டீட்டா மாறிடும், ஏன்னா அது ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஸோ காஸ் ஆஃப் இந்த π/6 -π/6 அப்படின்னு எழுதலாம். இந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போயிட்டு ப்ளஸ் i இன்ட்டு சைன் ஆஃப் -π/6 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். இப்போது இந்த மைனஸு இதுக்கு மட்டும் கொண்டு போனால் போதும், -π/6. இதுக்கு ஏன் நம்ம தேவையில்லாமல் மைனஸை இன்ஸ்டால் பண்ணணும், இதை அப்படியே ப்ளஸில் வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு சில பேருக்கு தோணும். ஏன் இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் மைனஸை போட்டிருக்கேன்னா, போலார் ஃபார்மில் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டாவில் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் சேமாக இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள், π/3 π/3 ரெண்டும் எப்படி இருக்குன்னா சேமாக இருக்குது. இப்போ இது ப்ளஸ்லேயும் இது மைனஸ்லேயும் எழுதுனா சேமாக இருக்காது, சரிங்களா? அப்போ போலார் ஃபார்ம்னா ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசுக்கும் சைனுக்கும் சேமாக இருக்கணும். அதுக்கு அந்த ரீசனுக்காக இந்த மைனஸ் இங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் இதுவும் மைனஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ரீசனுக்காக இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி மைனஸ் சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போது ரெண்டு ஆங்கிள் சேம். டினாமினேட்டரில் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ 2 இன்ட்டு காஸ் π/3 ப்ளஸ் ஐ சைன் π/3. ஓகேங்களா? இப்போது டிவைடில் இருக்கும்பொழுது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, ரெண்டுத்தையும் ஆங்கிளை செப்பரேட் பண்ணால் போதும். இப்போ நம்ம டிவைடில் இருக்கிறத நம்ம சிம்பிளை பண்ணோன்னா என்ன செய்வோம்? ஆஸ் யூஷுவலி we will take the கான்ஜுகேட் எடுப்போம். பட் இங்கே என்ன செய்ய தேவையில்லை, கான்ஜுகேட்டு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணிக்கலாம், செப்பரேட் பண்ணிடலாம். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு, அப்போ ஆங்கிளில் செப்பரேட் பண்ணிடலாம். 2 டிவைடில் இருக்குது. ஸோ 1/2 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் வேல்யூ இஸ் -π/6, second value is π/3, but we have to separate the value -π/3 plus I into sin of, here also -π/6 minus π/3. So -π/6, π/6 is 30 degree, π/3 is 60 degree, both are negative, so totally we have -90 degree. So that is 1/2 into cos of minus, this is π/2. Simply we can write, otherwise gradually we can simplify. So if we take the 6 is LCM, so pi minus, this is 2 time, so 2 pi plus I is into sin of, here also 6 minus pi minus 2 pi. That is 1/2 into cos of, this is minus 3 pi/6 plus I into sin of minus 3 pi/6. So 1 3s are 2 3s are 1 3s are 2 3s are, therefore 1/2 into cos minus pi/2 plus I into sin of minus pi/2. So already we have the result, cos minus theta plus cos theta. So minus becomes plus, இல்லைங்களா? So cos minus theta plus cos theta. So அந்த result apply பண்ணா
1/2 இன்ட்டு ப்ளஸ் காசு π/2 இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா இருக்குது. சைன் மைனஸ் டீட்டானா மைனஸ் சைன் டீட்டா. ஸோ மைனஸ் வெளியில் வந்துடும். ஸோ மைனஸ் I இன்ட்டு சைன் ஆஃப் π/2. இப்போது காஸ் 90 வேல்யூ, காஸ் 90யோட வேல்யூ 0 இல்லைங்களா. காஸ் 90 0, சைன் 90 வேல்யூ இஸ் 1. therefore 1/2 இன்ட்டு 0 மைனஸ் I இன்ட்டு 1. ஸோ இப்போ இது 0 ஆகிடுச்சு. அப்போது 1/2 இன்ட்டு மைனஸ் I, அப்போது மைனஸ் I/2. திஸ் இஸ் த ரிசல்ட். இப்போ இந்த ரிசல்ட்டில் இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் தான் இருக்குது, ரியல் பார்ட்டு 0 ஆகிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் பியூர்லி இமேஜினரி அப்படின்னு சொல்லலாம்.